भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। सलेम तमिलनाडु राजस्व विभाग समूह 2 प्रत्यक्ष अधिकारी संघ की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक येरकोड सलेम में आयोजित की गई। बैठक सलेम जिला सचिव नागौर मोरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विशेष आमंत्रित सदस्य थे सैदू अबू आदिर और सलेम जिला राजस्व अधिकारी रवि कुमार, मेटूर मंडल अधिकारी सुकुमार। इसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। 1 अक्टूबर 2025 को अर्जित अवकाश 15 दिनों से बदलकर 30 दिन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे 4 वर्षों के बाद लागू किया जाना है। प्रत्येक सूक्ष्म मंडल के लिए एक नया उप तहसीलदार पद सृजित किया जाना चाहिए। 30 वर्षों से चले आ रहे कार्य नियमों के अनुसार सीधे नियुक्त राजस्व सहायक को उप तहसीलदार सूची में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रशासनीय कारणों से न दिए जा सकने वाले प्रशिक्षण के नियमों में ढील देने हेतु जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजना चाहिए और शासनादेश जारी करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य की सरकार ने कई जिलों से भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। स्टालिन वीडियो जैसी कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त याचिकाओं के निराकरण हेतु उचित समय दिया जाना चाहिए। सहायक से तहसीलदार तक के पदों के लिए जन परामर्श प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सहायक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष होने वाले रिक्त पदों के नियमानुसार 1:2 अनुपात में सीधे नियुक्त सहायकों की नियुक्ति करें। इस अवसर पर कई प्रस्ताव पारित किए जाने चाहिए, जिसमें शामिल है सूक्ष्म मंडल के लिए उप तहसीलदार का एक नया पद भी सृजित किया जाए। 30 सालों से चले आ रहे कार्य नियम की तरह उप तहसीलदारों की सूची को प्राथमिकता देते हुए राजस्व सहायक की सीधी नियुक्ति के लिए नियम बनाना जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रशासनिक कारणों से उपलब्ध न कराए न जा सकने वाले प्रशिक्षण के नियमों के छूट के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए और नियमों की उचित छूट जारी की जाए। उल्लेखनीय है कि कई जिलों से भेजे गए प्रस्ताव को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। स्टालिन वीडियो जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं के निराकरण हेतु उचित समय दिया जाए। सहायक से लेकर तहसीलदार तक के पदों के लिए जन परामर्श प्रणाली शुरू की जाए। सहायक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिवर्ष होने वाले रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियमानुसार 1:2 के अनुपात में सीधे नियुक्त सहायकों की नियुक्ति की जाए। इस अवसर पर कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शामिल है தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை குரூப் 2 நேரடி நியமன அலுவலர்கள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு இன்று ஏற்காட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்து மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு தீர்மானங்களை விவாதங்களாக முன்வைத்துள்ளார்கள். அதன் அடிப்படையில் 20க்கும் மேற்பட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. முதல் தீர்மானமாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தவாறு அனைத்து அரசு அலுவலர் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்தி ஆணையிட வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறையில் குரூப் 2 டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மூலம் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள நேரடி நியமன அலுவலர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் பணி முடித்த நேரடி நியமன உதவியாளர்களை புரொபேஷனரி டெப்டி தாசில்தார் ப்ரோ டிடி என பெயர் மாற்றம் செய்து அவர்களுக்கு டிடி பதவி உயர்வின் போது கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டதைப் போல முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து வட்டங்களிலும் பணிச்சுமை என்பது அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. சாதி சான்றிதழ் வழங்குதல், பட்டா மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காக பொதுமக்கள் அலுவலகங்களை நாடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் கடுமையான பணிச்சூழலில் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே ஒரு குறுவட்டத்திற்கும் ஒரு துணை வட்டாட்சியர் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் என எங்கள் சங்கத்தின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கிறோம். மூன்றாவதாக, தற்போது உங்களுடன் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த திட்ட முகாம்களின் போது ஆயிரக்கணக்கான மனுக்கள் பெறப்படுகிறது. அந்த மனுக்களின் மீது விசாரணை செய்து தீர்வு செய்வதற்கு உரிய கால அவகாசம் வருவாய்த்துறை அலுவலருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.
அதேபோல் அனைத்து செலவினங்களுக்கும் உரிய நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். மூன்றாவது, வருவாய்த்துறையில் வட்டாட்சியர் மற்றும் துணை வட்டாட்சியர் பதவி உயர்வுக்காக விதித்தளர்வு கோரி தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ள விதித்தளர்வு முன்மொழிவுகளை தற்போது வருவாய்த்துறையில் நிராகரித்து ஆணை பிறப்பித்து வருகிறார்கள். அவ்வாறு இல்லாமல் ஊழியர்களுடைய பதவி உயர்வு பாதிக்காத வண்ணம் விதித்தளர்வு அரசாணைகள் வெளியிடப்பட வேண்டும். மேலும் தற்போது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்கள் அவர்கள் மீண்டும் வழங்கியுள்ள இஎல் சரண்டர், அதாவது ஈட்டி விடுப்பு ஒப்புவிப்பு சலுகையினை வருகின்ற 1/10/2025 முதல் பணமாக்கும் வகையில் ஆணை வெளியிட்டுள்ளார்கள். ஆனால் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த பணமாக்கும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் இதை 30 நாட்கள் ஒரு அரசு அலுவலர்களும் தற்போது 30 நாட்கள் ஒப்புவிப்பு செய்யலாம் என திருத்தம் செய்து ஆணை வெளியிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்றைய தினம் இந்த மாநில செயற்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை செயலாளர் அவர்களிடமும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடம் சமர்ப்பிக்க உள்ளோம். எங்களுடைய தீர்மானங்களின் மீது அரசு கவனம் செலுத்தி எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று வருவாய்த்துறை நேரடி நியமன அலுவலக சங்கத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.